वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आसा महला चौथा। आसा राग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर चौथा राग जिहड़ा दो वेले गायन किया जाता है। महला चौथा इहदा भाव है चौथे सतगुरु भाव के गुरु रामदास साहिब महाराज जी का ये शब्द है। तू करता सचियार मैंडा साई। मैंडा का भाव है मेरा। सतगुरु कह रहे ने ए अकाल पुरख वाहिगुरू तू सारियां नू पैदा करन वाला है, सारियां दा करता है। तो जदों असी सारियां दी गल करते हाँ तो इहदे विच फिर सारे ही आ जाते ने, कल्ले मनुख नहीं आते। इहदे विच फिर बनस्पति दे विच जो है, क्योंकि चार तरीक़िਆਂ दी खाणी मन्नी जाती है ना, चार खाणियां मन्नियां जांदियां ने जिन्हां तो जीव दी जां दुनिया दे विच चीज़ां दी उत्पत्ति हुंदी है। मुख तौर दे उत्ते चार मन्नियां जांदियां ने, इहदे तो वध भी हो सकदियां ने। जिथे सतगुरु कहंदे ने केती आ खाणी केती आ बाणी केते पात नरिंद, पर मुख तौर दे उत्ते चार ने। उन्हां दे विचों कुछ वो ਜਿਹੜੇ पसीने दे नाल पैदा होंदे ने। हवा पसीना गंदगी आपस दे विच मिल गईयां ते वो चीज़ां पैदा होणीਆਂ शुरू हो जांदियां ने, जिन्हां दे विच तुसीं वेखोगे जूआं आदਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ पैदा ਹੁੰਦੀਆਂ। ज़्यादा गंदगी ते पसीना इकट्ठा हो गया तो उन्हां दा जन्म हो जाता है। आंडियां तो पैदा होने वाले जीव, जेर तो पैदा होने वाले जीव, साड़ी कैटागरी जिहड़ी है वो जेरज दे विच आउंदी है। बनस्पति तो पैदा होने वाले जीव अंडज जेरज सेतज ते उत्पुज, ये चार तरीक़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ क्रिएशन जिहड़ी है वो साडे सामने आउंदी है। ते सतगुरु कह रहे ने ए वाहिगुरू तू इस सारे दा ही करता है। हुण ये सिर्फ इस सारे दा ही नहीं, इस सारे दे पिछे जो कुछ दिसदा है जां जो कुछ नहीं भी नज़र आ रहा इन्हां नूं भी बनाउण वाला तू ही है। दुनिया दे विच मुख तौर दे उत्ते ये गल कही जाती हुंदी है, जां सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी तो पहलां एक ख्याल प्रचलित है भी इस सृष्टि नूं पैदा करन वाला वो कोई होर है, ਉਹਨੂੰ सस्टेन करन वाला ਉਹਨੂੰ रिजक देण वाला वो कोई होर है, तो ਉਹਨੂੰ सृष्टि नूं जो पैदा हो चुका है ਉਹਨੂੰ खत्म करन वाला कोई होर है। पर जदों सतगुरु कहंदे ने ना तू करता सचियार, तो इहदा मतलब है कि जन्म का करता भी वो है, रिजक का करता भी वो है, तो फिर मौत का करता भी वो है। आपां रोज़ एक गल जपजी साहिब के अंदर पढ़ते हैं, हजूर कहते ने एका माई जुगत विआई तीन चेले परवान। इत्थे ना एक प्रचलित ख्याल चलता आ रहा है, जिद्दां इस देश के अंदर ही है ब्रह्मा विष्णु ते महेश। ब्रह्मा नूं पैदाइश का देवता मन्निया जाता है कि उत्पत्ति उहदे तो हुंदी है। विष्णु नूं सस्टेनर मन्निया जाता है भी ये जिहड़ा है ये रिजक का देवता मन्निया जाता है, ये रिजक दिंदा है लोकां नूं। पर दूसरे पासे मौत का देवता शिव मन्निया जाता है, शिव जी नूं मौत का देवता मनते हैं। हुण एक ख्याल है जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच मन्निया परमन्निया ख्याल है कि सतगुरु इस ख्याल दे नाल सहमत ने। तो महाराज ने एक उदाहरण दे दी है। सतगुरु कह रहे ने एका माई जुगत विआई तीन चेले परवान। वो कहते ने भी माया जिहड़ी है वो किसी तरीके दे नाल किसी जुगत दे नाल जिहड़ी है वो प्रसूत दे विच आई, भाव कि उन्हें इस सृष्टि नूं पैदाइश का कारण बना दिता है। तो तीन चेले होंद दे विच आ गए, परवान किए जा रहे हैं। उन्हां दे विचों एक संसारी
ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਜੇ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਵੀ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਦੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਕੀ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਚੋਰ, ਕੀ ਸਾਧ, ਕੀ ਚੰਗਾ, ਕੀ ਬੁਰਾ, ਕੀ ਪਾਣੀ, ਕੀ ਹਵਾ, ਕੀ ਗੈਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਜ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਈਡੀਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਥੀਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥੀਵੈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਥੀਵੈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਇਹ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਵੀ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੁਇਆ ਨਾਉ। ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਬਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਨਾਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਿਆ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਭਗ, ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 8 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਢਾਲ, ਬੁਰੀ ਹਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਿਖਾਈ? ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੱਤ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼
ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਡੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਜੇ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਡੁੱਲ ਗਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਡੋਲ ਲਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਤ ਇੰਨੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਨੱਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲ ਦੇ ਰੱਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਹਾਓ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੇਰੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪੈਦਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਜੈਤਸੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੱਜ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕੱਖ, ਕੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਾਗੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਫਸਲ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ, ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੈਮ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਾਰੀ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਔਰ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਮਾਲਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਛੜਨਾ, ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਛੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਾ ਕੋਈ 700-800 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਾ। ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਕੋਈ 700-800 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਏਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਵੇਂ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਢਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਪੀੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੰਛੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਨ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੱਜਾ ਹੈ ਤੁਝ, ਇੱਥੇ ਧੱਦਾ ਹੈ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਪਾਠ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੋਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।